سر اصل میں نا یہ چیزیں ایتھکس سے تعلق رکھتی ہیں. یہ چیزیں ان لوگوں کو سمجھ آتی ہیں جو کبھی کسی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے اسے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ بابے تو شاہی کوئی. بھائی جو بابوں کو شاہی کوئی نہ سمجھے, بزرگوں کے ساتھ کبھی بیٹھے ہی نہ, والدین کا نہ فرمان ہو, والدین کو کوئی چیز ہی نہ سمجھے, تو بھائی جان ایسے بندے کو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن ہو سکتا ہے آپ نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی. بزرگ مستحب کے اوپر اتنا زور اس وجہ سے دیتے ہیں کہ جس کا مستحب پکا ہو جائے نا اس کے نفل اور اس کے فرض پکے ہو جاتے ہیں. کیونکہ بندہ خصوص کا انکار کرتا ہے تو پھر نصوص کے انکار تک پہنچ جاتا ہے. اب غوث پاک نے جب اس کی طرف جلال بری نگاہوں سے دیکھا, اس لیے نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی حرام فعل کیا, نہیں, آپ نے اس کی طرف دیکھا, وہ تاب نہ لا سکا غوث پاک کی جلال بری نگاہوں کا. اس کا وقت پورا ہوا تھا, اس کی ڈیتھ ہوگی, کہاں لکھا ہوا وہ جل گیا, اس کو جلا کے بھسم کر دیا, قتل کر دیا. باپا جانی جو ہے الیاس قادری صاحب, اس وقت سب سے بڑے ان کے غوث وقت ہے نا, انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری سے متعلق ایک کتابچہ لکھا ہے, جنات کا بادشاہ. وہ چینی جن لا, وہ چینی جن جس میں وہ واقعہ بھی ہے. اچھا, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے, اور واقعہ نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے جو چھوٹو مولوی ہیں نا وہ ویڈیو میں بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے. اور ان تعلیمات کو یہ قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ بھی فراڈ ہے. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے واقعہ, کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, وہ انہیں وضو کروایا کرتا تھا. ایک دن اس نے وضو کروانے کے بعد جو لوٹا ہے نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخ رکھنے کی بجائے تھوڑی ہٹا کے رکھ دی, جان بوجھ کے نہیں, بے دھیانی کی وجہ سے. تو کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کے راکھ کر دیا, اس کی روح پرواز کر گئی. وہ مرید جو بیچارہ اس امید میں اپنے بابے سے اٹیچ تھا کہ یہ میری حفاظت کرے گا, وہ خود تو مرا, بابا بھی مار کے چلا گیا. ہاں ظاہر ہے بابے نے قتل نہ کیا, 302 لیتی ہے بابے کے اوپر, ہاں ذہن میں رکھیے گا. تو ان کے بابوں نے ان کی آخرت کیا بچانی ہے, ان کے مرید اپنی آخرت بھی لے ڈوبے, بابا بھی نال ہی لائے گئے. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے نگاہ ماری لوٹے کی طرف تو ٹوٹی سیدھی ہو گئی. ہم آپ کو مثال یہ دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جیسے نیت نہیں تھی اس کو مارنے کی, سامنے والا تاب نہ لا سکا, تو غوث پاک کی بھی اس کو مارنے کی نیت نہیں تھی. غوث پاک نے اس کو جلال بری نگاہوں سے دیکھا, وہ تاب نہیں لا سکا غوث پاک کی جلال بری نگاہوں سے, ڈر گیا, اس کی روح نکل گئی. اور اس کے بعد یہ کہ غوث پاک نے ٹوٹی کی طرف دیکھا تو وہ سیدھی ہو گئی, تو پہلے ٹوٹی کو دیکھ لیتے. اچھا اگر پہلے ٹوٹی کو دیکھ لے تو بعد میں وہ نہ مرتا اگر اس کا ٹائم پورا ہوا ہوتا. ایک گل کسی کو نہیں پتا, ظاہر جب سارا دن بیٹھ کے میمز بناؤ گے تو اسی قسم کی حرکتیں کرو گے, دین پڑھ لیتے تو اس قسم کی حرکتیں نہ کرتے. وہ بھائی جب غلطی کرنے والا کوئی غلطی کرتا ہے نا تو گھور کے دیکھنے والا پہلے اسی کی طرف دیکھتا ہے. یہ لاجیکلی بھی یہ چیز سمجھ میں آنے والی ہے, بعد میں اس نقصان کو دیکھا جاتا ہے, پہلے نقصان کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے یہ غوث پاک پہ بھونکتا رہتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتا ہوں, کبھی ساتھ المتوفی 561 ہجری بولتا ہوں. ان کی کتابوں میں سے ان کو بتاتا ہوں کہ تم 11ویں ان کے نام کی کھا رہے ہو, اور انہوں نے نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے, تم اسے کہتے ہو مکھیاں مارنا. تو میں غوث پاک کے اوپر نہیں بھونکتا, بلکہ غوث پاک یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو غلط باتیں منسوب ہیں نا, میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے, یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نہیں ہے. آج اگر ہم کرسچنز کو جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا صحیح سٹیٹس بتاتے ہیں تو کیا اس کا مقصد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرنا ہوتا ہے, بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اللہ کے بیٹے نہیں تھے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر جو تم نے ڈرامہ بازی کی ہے اور چندے ہتھیائے ہیں, ہم تمہاری عوام کو بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب تمہاری یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کہاں سے آ گئی؟ تم نے ان کی توہین کروائی ہے. مثلا جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے, اور تمہارے پاپا جانی جو ہیں مرشد یہ تار آپ کے خود, ہاں پیارے پاپا جانی, جب وہ اپنی کتاب میں یہ لکھیں گے اور تمہارے علماء اپنی ویڈیوز میں آ کے یہ واقعہ سنائیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی, تو شیخ عبد القادر جیلانی نے نگاہ مار کے اسے جلا کے راکھ کر دیا, اور بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا اور وہ ٹوٹی ڈر کے مارے مرنے کی بجائے وہ قبلہ رخ ہو گئی. جب تم یہ کرامت بتاؤ گے تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کرامت ہے, کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے لوٹا سیدھا ہو جاتا. اور مجھے بتائیں یہ لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ رکھنا یہ کون سا فرض اور واجب تھا کہ جس کی سزا مرید کو یہ دی جائے کہ اسے آپ قتل ہی کر دیں. 302 کا مقدمہ ہوتا ہے قتل نہ حق کا, اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے, ورنہ وہ واجب القتل تھے. اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے, تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی کا ہمدرد میں ہوں یا یہ ہے؟ یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں.
निगाह मार के बंदा साड़ दिया। और देखें वो मुरीद बेचारा पूरी जिंदगी वुजू करवाता रहा कि मैं अपना ईमान सलामत लेके जाऊंगा, वो बेचारा अपने ईमान से भी गया और बाबे का भी ईमान साथ ले गया। हाँ, यानी सिर्फ खुद नहीं जन्नत में गया, बाबा भी ले गया जन्नत में, अगर ये बात दुरुस्त है तो ये तो अपने बाबों को खुद मरवा रहे हैं। इन्हें पता नहीं कितना खतरनाक खेल ये खेल रहे हैं। और फिर हमसे ये कहते हैं जी हमारे बुजुर्गान दीन जो है वो नबी के तरीके के ऊपर है। ये नबी का तरीका है कि जी लोटे की टूटी के बिला रुक नहीं है तो साड़ दो बंदा। हाय हाय, किस नबी के मानने वाले हो? फिर हम सही कहते हैं ना कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का पैगंबर और है, बाबों का पैगंबर और। अगरचे वो दावा तो यही करते हैं कि हम इसी अल्लाह रसूल को मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो उन तालीमात पे नहीं चल रहे जो अल्लाह उसके रसूल की हैं अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हम सही तो चीखते हैं भाई, किस पैगंबर की बात कर रहे हो? हमारे पैगंबर के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस इब्न मालिक कहते हैं, सही बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि 10 साल मैंने हुजूर को वुजू करवाया। तुम्हारे बाबे को जिसने थोड़ा सा वुजू करवाया उसने तो मुरीद ही मार चढ़िया। 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा मैं, 10 साल का बच्चा था, मेरी वालिदा छोड़ गई कि ये आपकी खिदमत करेगा। और जब 20 साल के हुए तो नबी इस्लाम दुनिया से तशरीफ ले गए। वो कहते हैं 10 साल मैं नबी इस्लाम के खादिम की हैसियत से रहा। 10 सालों में आपने एक दफा भी मुझे कभी नहीं कहा कि तूने ये काम क्यों किया और ये क्यों नहीं किया, कभी डांटा भी नहीं। मैं बच्चों में जाके खेलता था, नबी इस्लाम ने काम से भेजा होता था, आप अलैहिस्सलाम ने कभी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं खाया। ज्यादा से ज्यादा यह हुआ है कि बाहर आए और प्यार से बुलाया, 19 मैंने तुम्हें काम भेजा था, बस। डांटा नहीं कभी भी, क्या क्यों कैसे, कभी कुछ नहीं, बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार किया। अब मुझे बताओ, अगर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बुजुर्गी बचानी है तो फिर यह वाकया तो फिर सराहतन नबी इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। फिर इन्होंने एक झूठा कसीदा गौसिया मंसूब किया हुआ है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। वो गोल्डा शरीफ में भी पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि तमाम औलिया की गर्दनों पे मेरा पांव है। अस्तगफिरुल्लाह। अंदाजा करें, क्या हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने कभी कहा कि तमाम सहाबा की गर्दन पे हमारा पांव है? तो सरकार खुलफाए राशिदीन जैसा तो है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे तो शाही कोई नहीं उनके मुकाबले पे। अच्छा, ये जो इसको बार बार तकलीफ होती है जी बाबे तो शाही कोई नहीं, एब्सोल्यूट जुमला है। कंपैरिजन करवाता हूं, तुम सबका ये अकीदा है कि बाबे तो शाही कोई नहीं। जब तुम लोगों को ये कहानियां करवाते थे कि बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल वो किसी साहबी के घोड़े के कदमों की भी खाक के बराबर नहीं है, ये कहते थे ना, कहानियां कराते थे ना, उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आता था कि तुम सारे बुजुर्गों को कह रहे हो कि साहबी के घोड़े के कदमों की खाक। हम तो इसके साथ एग्री नहीं करते कि आप जानवरों के कदमों की खाक के बराबर किसी भी इंसान को करें जो कलमा हुआ है। चलो, तुम तो कहते थे कि नहीं है, तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि साहबा के मुकाबले पे, अहले बैत के मुकाबले पे तुम्हारे बाबे शाही कोई नहीं। तुम तो कह रहे थे नहीं नहीं, वो तो उनके घोड़ों के कदमों की खाक के बराबर में भी शाही कोई नहीं है। देखा किथे गया मेरा दिमाग। और ये कहानी खुद इब्ने कसीर ने लिखी हुई है, तारीख इब्ने कसीर में भी। ये पुराने बुजुर्गों से चलती आ रही कहानी, ये कोई कुरान हदीस नहीं है, बस किसी को जोश आया उसने कह दिया। तो उसके मुकाबले में नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। ये तो सहाबा किराम के घोड़े के कदमों की खाक बात करते थे। हमें तो यह कहना चाहिए इनकी डॉक्ट्रिन में कि सहाबा किराम के घोड़े और गधों की खाक जैसा है ही कोई नहीं, तो अडे गौस कुतुब अब्दाल थे, शाही कोई नहीं। हाँ, खुद ही कहते थे ना, इसको शेर कह लो। मेरी जुबान से कोई बात निकलती है तो फौरन गुस्ताखी लगती है। सब कुछ तो तुम लोग खुद कहते रहे हो और अकीदा फखरिया पेश करते रहे हो। तो हम किसी बुजुर्ग के गुस्ताख नहीं, गुस्ताखियां तुम खुद करवाते हो। और भाई, जब तुम ये कहोगे कि तुम्हारे एक पीर ने, नक्शबंद सिलसिले के जो बुजुर्ग हैं, बहाउल हक नक्शबंद, हाँ, वो बुखारे से चल पड़े, हाँ, मुनीदनी मीनारे से चल पड़ी, हाँ जी, और कैच करके उतार दिया, पकड़ कर उतारा। ये अल्फाज हैं उस मौलवी के, पकड़ कर उतारा। जब तुम्हारे बाबे नाम महरम मुरीदनियां कैच करेंगे तो हम तुम्हें ना बताएं कि अल्लाह के बंदो ये कौन सा दीन है जो तुम पेश कर रहे हो। अंदाजा करें। और सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, हमारी मां सईदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी बैत के लिए भी किसी औरत के हाथ को नहीं छुआ। और इनके पीर मुरीदियां कैच करते हैं इनके कहने पे। तो अब मुझे बताएंगे बुजुर्गों की तौहीन ये करवा रहे हैं या हम कर रहे हैं? और कहते हैं कि जी वो हजारों किलोमीटर दूर से आगे, ये मीनारे से इसको फेंका गया, वो बुखारे से चल पड़े। अल्लाह के बंदो, सही मुस्लिम शरीफ खोलो, बनु सलमा जो है वो मस्जिद नबी के पास शिफ्ट होने लगे, चौराहे पे खड़े थे, नबी इस्लाम पास से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
क्या इरादा है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम मदीना शरीफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि हम गांव से आते हैं तो नमाज में लेट हो जाते हैं, तो इसलिए इरादा किया कि हम यहां पे शिफ्ट हो जाएं। तो नबी इस्लाम ने फरमाया, जितने कदम चल के आते हो ना, अल्लाह के हुजूर की नेकी लिखी जाती है। तो उन्होंने मदीना शरीफ नबी इस्लाम की सोबत में शिफ्ट होने का इरादा तर्क करके वापस अपने गांव चले गए। नबी इस्लाम ने उन्हें क्यों नहीं मशवरा दिया कि तुम भी वो उस गांव से उड़ के आ जाना, जिस तरह वो बुखारे से उड़ के मीनारे से उड़ने वाली को कैच करेगा, तो तुम उड़ के आ जाया करो, जो तुम्हें आने में इतनी तकलीफ होती है। उस जमाने में तो कोई नहीं था उड़ता। फिर मैं ये क्यों ना कहूं कि सहाबा कराम जैसा, अहलुल बैत जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, झूठ मार रहे हो तुसी, कूड़ मार दे पे हो। और जब तुम्हारे बाबों का इल्मी लेवल ये हो कि तू खुद सुना रहा है कि जी एक बाबा जो है वो बहरी जहाज के रास्ते जा रहा था उम्रे के लिए, हज के लिए, हाँ, और कैप्टन से बार बार वो झगड़ा कर रहा था, जी फलां बंदरगाह आएगी, फिर फलां आएगी, फिर फलां आएगी, इतनी देर लगेगी, तो उसने आने वाहिद में जो है वो जद्दे पहुंचा दिया। हाँ, और बाबे का इल्मी लेवल ये है कि जद्दे से पहले यलमलम एक जगह है, जद्दे से पहले यलमलम एक जगह है, वहां उसने रोकना था, वो भी नहीं रुका, सारों के ऊपर दम वाजिब करवा दिया। ये बाबों का इल्मी लेवल है। होना चाहिए था कि स्टोरी में होता कि पहले उसने छलांग मरवाई, यलमलम रुका और कहा कि सारे आराम बांध लो, और अगली छलांग में वो जद्दे पहुंच गया, वो डायरेक्ट जद्दे पहुंचा दिया। जब इतनी टेक्निकल खराबियां तुम्हारी इन बाबों की स्टोरियों में होंगी, तो मजाक तो तुम उड़वा रहे हो ना। फिर हम तुम्हें वही हदीस सुनाएंगे सही मुस्लिम वाली कि सहाबा इकराम तो उड़ के नहीं आ सकते थे। बनु सलमा से जब नबी इस्लाम ने पूछा कि तुम लोग मदीना शरीफ शिफ्ट होने का इरादा रखते हो, उनका या रसूल अल्लाह गांव से चल के आना पड़ता है, मस्जिद में पहुंचने में एक तरद्दुद होता है, तो आपने फरमाया जितने कदम चल के आते हो ना उतना सवाब लिखा जाता है। तो वो वापस गांव में शिफ्ट हो गए। सहाबा किराम तो उड़ के नहीं पहुंच सके, और तुम्हारे बाबे पूरे पूरे बहरी जहाजों को जो है ना वो उड़वा के तो गायब करवा के तो पहुंचा देते हैं। और जी तख्ते बल्कीस भी आ गए, और छाड़ दो तख्ते बल्कीस आ गया, फिर मेरा भी ये तख्त आया हुआ है जी। हाँ, तख्ते बिल्कीस की तो सनद नाजिल हुई है कुरान में, उसकी बुनियाद पे तुम्हारे बाबों के तख्त हम कैसे मान लें? आओ ना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वहां से गायब करके मार्गला हिल्स पे रखो, मैं तुम्हारा फिरका अडॉप्ट कर लूंगा, और टाइम क़यामत तक जे। झूठ तो ना बोलो, किस वाक्य को किधर जोड़ देते हो?